آج پوری دنیا میں جشن عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے۔ یہ بھارت ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام خطوں میں حلقوں میں آج محمد صاحب کے یوم پیدائش کے دن پر ان کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، ان کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں آج آسانند پور پیرنسا بندگی رحمت اللہ آسانند پور اسٹیٹ 1040 وقف بورڈ کے سجادہ نسی غلام بندگی صاحب کے پاس پہنچے ہیں۔ ان سے اس سلسلے میں جانیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واستوک سندیش کیا تھا۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا۔ بہت بہت شکریہ ہے آپ کا کہ آپ نے اتنی بڑی ہستی کے معاملے میں دنیا کو بتانے کے لیے حاضر ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا میں تشریف لائے وہ مقصد کیا تھا۔ اصل میں مقصد حیات زندگی کا جو ان کا مشن تھا وہ یہ تھا کہ دنیا کی انسانیت ایک ایسے راستے پر آ جائے جہاں امن اور سکون کی زندگی جیے اور ایک دوسرے کی بھلائی میں لگی رہے۔ یہ آج جو 12 ربیع الاول جو پوری اسلامی کنٹریز یا پورے مسلمان ماحول میں جو منایا جا رہا ہے، جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے، چاہے دنیا کے کسی خطہ ارضی پر مسلمان آباد ہوں، آج 12 ربیع الاول بڑی شان و شوقت کے ساتھ مناتے ہیں۔ یہ جاننا چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہم پیدائش یعنی جنم دن جو مناتے ہیں، آخر اس کے پیچھے اللہ کا راز کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ کائنات بنانے والے نے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا تو اس سے پہلے کہہ دیا کہ میں ساری کائنات اپنے محبوب کے لیے بنا رہا ہوں۔ یہ جتنے بھی ذرے سے لے کر پہاڑ تک، دریا سے لے کے سمندر تک، زمین سے لے کے آسمان تک، سب اس کی یاد میں بنائے گئے ہیں۔ یہ چاند کے محور، یہ ستارے، یہ مریخ، یہ کہکشاں، یہ سورج، یہ سب انہی کے لیے سجائے گئے ہیں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ نے جو کہا کہ ہم یہ چیزیں بنائی ہیں تو اپنے محبوب کے لیے، واقعی محبوب کے لیے بنایا ہے، اور اس کے صدقے میں دنیا کی انسانیت کو جو آج اللہ کے رسول کے ذریعہ مل رہی ہے، یہ بہت بڑی رحمت ہے۔ اور اللہ نے سورہ حجرات میں فرمایا ہے کہ جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں، جو میری طرف سے نعمت ہے، میری طرف رحمت ہے، تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ تو سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، انسانیت کو ایک رہنما دیا، انسانیت کو ایک شاہراہ پر چلانے والا ایک ایسا پیغمبر دیا، ایک ایسا نبی دیا، ایک ایسا رسول دیا جو آپ کو اللہ تک پہنچائے گا۔ آج جو 12 ربیع الاول کا دن ہے، یہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور خاص کر اس کا پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، سعودی عرب، عراق اور ایران، جارڈن اور مصر، ساری جگہ منایا جاتا ہے۔ یہ پورے عالم میں منایا جا رہا ہے۔ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت، امن اور بھائی چارگی کا جو انہوں نے سندیش دیا، اس کو سماج میں کس طرح سے اتارا جائے؟ دیکھیے، سماج میں اسی طرح سے اتارا جا سکتا ہے جب ہم ایک دوسرے کو اپنا بھائی بنائیں، ایک دوسرے کا رسپیکٹ کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کی مصیبت میں کام آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی بھوکا انسان سویا ہے اور تم مسلمان ہو، نماز پڑھ کے آرام سے سو رہے ہو، تو یاد رکھو کہ تمہارے لیے جہنم ہے اور تم ظالم انسانوں میں شمار کیے جاؤ گے، اللہ تمہیں کبھی نہیں بخشے گا۔ بھوکا اگر دوسری قوم کے لوگ بھی ہیں تو کھانا انہیں بھی پہنچانا ہے، امن کے ساتھ انہیں بھی رہنے کی ہدایت کرنا ہے، امن کا دروازہ ان کے لیے بھی کھولنا ہے۔ اگر وہ تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف کو آپ کو دور کرنا ہے، کیونکہ آپ نبی کی امت ہیں۔ آپ دوسرے کے بھروسے اپنے دین کو آگے نہیں بڑھا سکتے، آپ کو خود بڑھانا ہوگا، آپ کو ہمدردی کرنی ہوگی، آپ کو محبت کرنا ہوگا، آپ کو اس کے ساتھ عزم و استقلال کے ساتھ پیش آنا ہوگا، حسن اخلاق کے ساتھ اس سے باتیں کرنی ہوگی۔ وہ کوئی غیر نہیں ہے، آپ کا بھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسان کو انسان کا بھائی کہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تمہارے بھائی کے ایک انگلی میں تکلیف ہوتی ہے تو تم یہ سوچ لو کہ وہ انگلی تمہاری انگلی میں بھی تکلیف ہے، اس لیے اس کے علاج کا، اس کی مصیبت کا، اس کے ساتھ ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس سے اچھے سے پیش آؤ اور اچھے سے اس کے رہن سہن، کھانے پینے کی امدادی جو کارروائی ہو تم کرو، کیونکہ غریب سب میں ہے، مسلمان میں بھی ہے، اہل ہندو میں بھی ہے، عیسائی میں بھی ہے، بودھسٹ میں بھی ہے، جینسٹ میں بھی ہے، یہودیوں میں بھی ہے۔ تمہیں تفرقہ نہیں کرنا ہے۔ جو غریب ہے، جو کمزور ہے، جو لاچار ہے، جو مجبور ہے، اس کی مدد کرنی ہے، چاہے جس طرح تم کرو۔ تمہارے پاس ایک روٹی ہے تو ایک ٹکڑا اٹھا کے دے دو، دوسرے کو دوسرا، اور پھر آدھی روٹی تم کھاؤ۔ یہ محبت، یہ بھائی چارے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ پروفیٹ محمد انسانیت کے علم بردار مانے جاتے ہیں اور پورے انسانیت کے لیے وہ ایک علامت
थे जो अवतरित होकर के आए इस मक्का के सरजमीन पर और पूरे दुनिया में उन्होंने भाईचारगी का संदेश दिया, प्यार मोहब्बत शफकत के साथ रहने का मैसेज दिया। भागलपुर के विषय में मैं बताऊं कि ये ऐतिहासिक विरासत की ये जगह तो है ही, खास करके धार्मिक सौहार्द का भी ये गंगा जमनी एकजहती का ये मिसाल रहा है। तो इस मिसाल को कैसे कायम किया जाए, कैसे आगे देखिए, आपको ये सोचना होगा, सब धर्म विशेष जितने भी धर्म है भारत में उनको ये सोचना होगा, और भागलपुर के जितने भी लोग हैं उनको भी ये सोचना होगा कि हम अपने पैगाम को, इंसानियत के पैगाम को, मानवता के पैगाम को, अच्छी बातों के पैगाम को जितनी जल्द हो सके, सूरत मुमकिन हो सके एक दूसरे के नजदीक पहुँचाएं। क्योंकि धर्म आपस में मोहब्बत, इत्तेहाद और यकजहती की बात करती है, नफरत की बात नहीं करती। धर्म आया है जोड़ने के लिए, न कि तोड़ने के लिए। अगर तोड़ने वाला कोई है तो उसको मोहब्बत का पैगाम दे, उसको जोड़ने की ताकत अदा करे, उसको बताएं कि मोहब्बत की बुनियाद पर दुनिया चलती है, मोहब्बत के बुनियाद पर दुनिया का धर्म चलता है, मोहब्बत के बुनियाद पर इस्लाम कायम है, मोहब्बत के बुनियाद पर इंसान की दीवार कायम है, मोहब्बत की बुनियाद पर अल्लाह का रसूल कायम है, मोहब्बत की बुनियाद पर अल्लाह का निजाम कायम है। अगर हम नफरत करके दुनिया में रहेंगे तो अल्लाह ताला हमें मिटा देगा। हमको मोहब्बत करना है, मोहब्बत का पैगाम देना है, मोहब्बत से जीने का पैगाम देना है, मोहब्बत के साथ रहने का पैगाम देना है। जब तक हमारे अंदर मोहब्बत का जज्बा नहीं आएगा, मोहब्बत हमारे अंदर नहीं आए, तो हम दूसरे को पैगाम कहाँ से देंगे। मोहब्बत इस्लाम धर्म सिखाता है, आपस में किसी से बैर नहीं रखना है, सबके साथ सद्भाव, सबके साथ प्यार बांटना है। यही इस्लाम का इसेंस है, यही खुशबू है, यही जो है एक बागीचा है इस्लाम, जिसमें सभी धर्मों का सम्मान सिखाया जाता है। सभी को, न कोई गोरा है, न काला है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, सबको एक समान अधिकार दिया गया है। लेकिन अभी चूंकि हम पीरन शाह बंदगी के इस परिसर में हैं, तो पीरन शाह के एक शागिर्द भी थे आसानंद योगी, तो इस पीरन शाह ने भी एक बड़ा मोहब्बत का पैगाम दिया। देखिए, कोई भी खानका हो, चाहे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा ही क्यों ना हो, उनके भी जो थे, जो शीश थे, और आज भी है महेंद्र यादव, उनके नाम को इज्जत के साथ लेते हैं, क्योंकि वो आज भी जो जगह है वो उनके शीश ने दिया है जिस पर आराम फरमा। निजामुद्दीन औलिया जिस जगह पर आराम फरमा दिल्ली के अंदर, वो भी उनको किसी हिंदू ने दिया है। और ये जो आसानंदपुर है, जो हजरत सुल्तान पीरन शाह बंदगी अलैहिर्रहमा का, ये भी आसानंद जोगी के नाम से जाना जाता है। सवाल ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम, सवाल ये है कि इंसानियत कहाँ चली गई। इंसानियत जो आज से 500 बरस, 100 बरस, 200 बरस कबल थी, वो इंसानियत हम में से खत्म हो रही है। इंसानियत को कायम करने का नाम इस्लाम है, इसी इंसानियत को कायम करने का नाम धर्म है, इसी इंसानियत को कायम करने का नाम मजहब है। कोई भी मजहब आया है दुनिया में, वो इंसानियत को फरोग देने, मोहब्बत को फरोग देने, मोहब्बत की रफ्तार को तेज करने के लिए आया है, न कि नफरत के धार पर चलने के लिए आया। इस्लाम तो नाम ही इस्लाह से बना है इस्लाम, लेकिन आज जो है विश्व में अशांति है, अमन पर कहीं न कहीं ग्रहण लग चुका है। ऐसे हालात में हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत की जो दीवारें जो है चौड़ी कर दी गई। ऐसे में इस खानका से क्या संदेश? देखिए, हमें अपने मुल्क के मामले में सोचना है, हम तो इंटरनेशनल पैमाने पर नहीं जाएंगे अभी, इसलिए कि हमें तो अपने मुल्क के मामले में देखना है। हमारा मुल्क मजबूत हो, ताकतवर हो, तवाना हो, दुश्मन से मुकाबला कर सके, एक ऐसा मुल्क हो जो दीवार बन के दुश्मन के सामने खड़ा हो। और मेरी ये अपील है हिंदू और मुसलमान और सिख ईसाई से कि हम जितने चारों भाई हैं आपस में एक ऐसी मोहब्बत की मिसाल कायम करें, एक ऐसी मिसाल कायम करें जो आजादी के वक्त कायम था। उसी आजादी के वक्त की मिसाल कायम करेंगे तो हमारा हिंदुस्तान तवाना होगा, ताकतवर होगा, दुश्मन से लड़ने के काबिल होगा। हम में हर तरीके के लोग हैं, हम में हर काबिलियत की कमी नहीं है। हिंदुस्तान में एक इंसान ऐसा आपने देखा होगा कि मेरे APJ अब्दुल कलाम साहब, जो भारत के प्रेसिडेंट भी बाद में बने, उन्होंने तो एक से एक एटम बम तक दिया है, मिसाइल तक दी है, उनको मिसाइल मैन कहा गया है। इसमें कोई दो राय नहीं। हम हिंदू मुसलमान सब मिल के अगर इस देश को मजबूत करने में लग जाए तो हमारा देश अमेरिका और चीन और रूस और फ्रांस से आगे निकल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो पीरन शाह बंदगी के सज्जादा नसी गुलाम बंदगी साहब ने इस 12 वफात के मौके पर, ईद जश्न मिलादुन नबी के मौके पर, यौम पैदाइश के मौके पर हजरत मोहम्मद के, यहाँ से उन्होंने एक संदेश दिया है कि हमारा मुल्क मोहब्बत और प्यार बढ़े और जो नफरत है, नफरत की दीवारें ढहे और हम लोग आपस में मिलजुल करके जो आज़ादी के वक्त में हम लोग जो एक जहती, जो एक मजबूत, हम लोग का जो एक ही लक्ष्य था कि अंग्रेजों को भगाना है, उसी तरह का एक माहौल बने, फिर से हम लोग जो है मिल करके एक मजबूत भारत का निर्माण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने छायाकार अली के साथ शहीद अनवर, धन्यवाद।